जय गुरु गहन कथा नारायण मिश्र चैनल आउ गोटे नूतन अध्याय जार ना हूँ विज्ञानी कैवर्त। ये अध्यायटी को स्वागत करुच्ची मु नारायण मिश्र विज्ञ श्रोता और दर्शक मानक। जो कैवर्त राम लक्ष्मण को नौका पारी करैथिला एवं भगवान रामचंद्र को चरणामृत पाइथिला तारी विषय आम आलोचना करवा। वैदेश विलास ताको विज्ञानी कहीं कहुई। परम ब्रह्म श्रीराम अनुज लक्ष्मण सह गंगा कूल पहुँचती। नदी पार हाँपी बारंबार डाकिले भी कैवर्त शुणी न शुणिला पड़ी डंगा आणुनी कूल को। शेषदेव लक्ष्मण मने मने भीषण रागिगले एवं उच्च स्वर डाकिले, हे बधिर कैवर्त, तुम्हें यदि कर्ण द्वारा शुणा शक्ति तुम हरई बसीच ताले सर्प भलिया नेत्र द्वारा शुण एवं सामान्य अनुग्रह करी नौकाटी की जल्दी आण। हेले कैवर्त धीर स्थिर अचल। प्रभु ताकू चरणामृत देवाकू जेतिकी व्यग्र से प्रभु सानिध्य पाइबाकू ताठू अधिक व्यग्र। प्रभु श्रीराम लक्ष्मण को शांत कराई पुणी थे डाकिले। कैवर्त धीरे धीरे नौका आणला सत, किंतु जो पादस्पर्श पथर खंडे हठात नारी माने अहल्या रूप धारण करथिला से पादर धूड़ी को न धोवा पर्यंत से चरणामृत न पाइबा पर्यंत से डंगारे बसवा को अनुमति देव नाही। रोकठोक मना करदेला। एथरक शेषदेव लक्ष्मण आहरी रागिगले। जो प्रभु को दर्शन करने लगी मुनि ऋषि मैंने तपस्या छाड़ी दौड़ी आसुंच से आपे आपे दर्शन देवाक आछंती। आउ ये कैवर्त शुणु नाही। द्वितीयतः सामान्य कैवर्त ही मध्य बिना पाद धोइबार नौकारे बसाई देव नाही बोली शर्त रखुची। कैवर्त भाविला शेषदेव लक्ष्मण रागी जाइछंती, तेणु जदि शेषदेव तीर चलई दियंती बहुत पुण्य होता। कारण कालर काल महाकाल शेषदेव हाथ में मृत्यु लाभ करी से मोक्ष पाई जाता एवं तार शवयात्रा प्रभु श्रीराम और लक्ष्मण उपस्थित रहते। एते सौभाग्य कौन किए छाड़े, किंतु प्रभु स्मितहास्य लक्ष्मण को बारण कले। या परर दृश्य देवता माने स्वर्गरे एवं मर्त्ୟରେ गंगा माता उत्सुकतार सह देखुचंती। कैवर्त यही पादस्पर्श करने को गोटाए जुग अपेक्षा कला, गोटाए जन्म अपेक्षा कला। ता आखिरे लुहर अबारित धारा। अंतर्जामी जानती ए जुग हूँ भक्तिर जुग। एथिरे भगवान भक्तर अधीन। सत्य जुग होइतिले दुई पादरे मर्त्य आकाश व्यापी, तृतीय पाद सत्यनिष्ठ बड़ी मुंडे थोई था। या पर जुगरे द्वापर जुगरे भगवान केमिति जमुना नदी कूल बाली बंध देकरी पारा करते वसुदेव को से कथा होता। किंतु एटा तो त्रेतया जुग। यही कैवर्तटी पूर्वजन्म गोटे कच्छप थिला। से क्षीरसागर रोला जोटी अनंत शयन करचंती भगवान। नारायण शेषदेव उपरे अनंत शयन करचंती। कच्छपटी बारंबार प्रभु पादस्पर्श करने को जाउची एवं प्रभु निद्रारे व्याघात सृष्टि न करने शेषदेव निज लांगुड़े ताकू बाड़े दौरान। किंतु कच्छपटी तार चेष्टा अब्याहत रखिला। बाध्य होई शेषदेव कच्छपटी को जोरे बाड़े देले लांगुड़े एवं से मरीगला। अनंत शयन थिबा महाप्रभु हृदय विगलित होला एवं भक्ति भाव में बंधा भगवान परजन्म चरण स्पर्श सह ताकू चरणोदक निश्चय पान करेंगे बोली अभय वर प्रदान कले मने मने। तेणु कैवर्तर भाव विह्वलतार अंतर्जामीकर आश्चर्य हबार किछि नाही। रामचंद्र आदम आश्चर्य होना जे कैवर्त कहूँ बिना चरणामृत मु पाद पकईदेवी नाम। एबे कैवर्तर अन्य एक शर्त, से प्रभुंक पाद धोई चरणामृत इड़े साड़े पड़ा देव ना। तेणु जो काष्ठ निर्मित पात्र से नौका भितर पानी काढ़ी बाहर को पकाए से पानी आनी प्रभु को पाद रखा कहला। भक्तर अधीन भगवान, भक्त कथार बंधा। तेणु सम्मति देदेले भगवान कहले ठीक अच्छे आण मुझे पाद रखी से पानी आणला। भगवान पाद रखिले। ब्रह्मा शिव आदि 33 कोटी देवता गंधर्व यक्ष ए मानक सह मर्त्ୟରେ माता गंगा उक्त कैवर्तर
ଭକ୍ତି ଓ ଭାଗ୍ୟରେ ବିମୋହିତ ହୋଇ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଚରଣାମୃତ ପାଇବାକୁ ଜୀବକୁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଜନ୍ମ ନେବାକୁ ପଡ଼େ, ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ଜନ୍ମ ଅନ୍ତରରେ ଭକ୍ତ ଶିରୋମଣି କୈବର୍ତ୍ତ ଏବେ ମନୋବୋଧ କରି ସେତକ ପାଇଛି। କାଷ୍ଠ ପାତ୍ରରେ ପାଦ ରଖିଲା ବେଳକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶରୀର ସ୍ଥିର ରହୁନି। ତେଣୁ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ପୁଣି ଥରେ ଡାକିଲେ। ଅଶ୍ରୁପୂର୍ଣ୍ଣ ନୟନରେ ଭାବ ବିହଳିତ ହୋଇ କୈବର୍ତ୍ତ ଅନୁରୋଧ କଲା, ପ୍ରଭୁ, ଯଦି ଆପଣ ୟା ଉପରେ ପାଦ ରଖିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁ କାଠ ତିଆରି ଛୋଟ ପାତ୍ରଟି ଯେଉଁଥିରେ ସେ ପାଣି କାଢ଼ି ଡଙ୍ଗାରୁ ବାହାରକୁ ପକାଏ, ସେଇଥିରେ ପାଣି ଅଛି, ସେଇଥିରେ ପାଦ ରଖିବାକୁ କହୁଛନ୍ତି। କିଏ? କୈବର୍ତ୍ତ କହୁଛି। ତେଣୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଶରୀର ସ୍ଥିର ରହୁନି, ଛୋଟ ଜାଗାଟା ସେଇଟା। ତେଣୁ କୈବର୍ତ୍ତ କହୁଛି, ପ୍ରଭୁ, ଯଦି ଆପଣ ଅସ୍ଥିର ହେଉଛନ୍ତି ୟା ଉପରେ ପାଦ ରଖିବାକୁ, ମୋ ଶିର ଉପରେ ହସ୍ତ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ ନା, ଆଉ ଶରୀର ଅସ୍ଥିର ହେବ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ କୈବର୍ତ୍ତ ଶିରରେ ହସ୍ତ ରଖିଲେ। କୈବର୍ତ୍ତର ପ୍ରାଣ ଆନନ୍ଦରେ ନାଚି ଉଠିଲା, ତନୁ ପୁଲକିତ ହେଲା। ଆଶୀର୍ବାଦାତ୍ମକ ଭଙ୍ଗୀରେ ଭଗବାନ ଭକ୍ତ ଶିର ଉପରେ ହାତ ରଖିଛନ୍ତି। ଏଣେ ଚରଣ ଧୈତ କରି ଭକ୍ତ ଚରଣାମୃତ ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି। ସମୟ ଗଡ଼ି ଚାଲିଛି। ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଅତି ବ୍ୟସ୍ତ, ହେଲେ ଭଗବାନ ଓ ଭକ୍ତ ସମୟକୁ ଅଟକାଇ ଦେଲା ଭଳି ନିଜ କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ଭଗବାନ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେ ଚରଣାମୃତ ପାଉ। ଗତ ଜନ୍ମରେ ବହୁ ଚେଷ୍ଟା କରି ପାଇପାରିନି, ତେଣୁ ଏଥରକ ଚରଣାମୃତ ତାକୁ ଦେବାକୁ ଭଗବାନ ବ୍ୟସ୍ତ। ଭକ୍ତ ବି ଚରଣାମୃତ ପାଇବାକୁ ତାଙ୍କଠାରୁ ବେଶୀ ବ୍ୟସ୍ତ। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ନେଇ କୈବର୍ତ୍ତ ନଦୀ ମଧ୍ୟରେ ନୌକାଟିକି ଏପଟ ସେପଟ କରି ଚାଲିଛି। ଆଉ ଆରପଟକୁ ନେଉନାହିଁ, କେବେ ଆଗକୁ ତ କେବେ ପଛକୁ। କାରଣ ଏଭଳି ସୌଭାଗ୍ୟ ଏ ଜୀବନରେ କ'ଣ କୌଣସି ଜୀବନରେ ବି ଆଉ ନ ମିଳିପାରେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଲାଭ ଅବସ୍ଥାରୁ ଉଭୟ କୈବର୍ତ୍ତ ଓ ଗଙ୍ଗାମାତା ଫାଇଦା ଉଠାଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ଗଙ୍ଗା ତାଙ୍କ କୂଳରେ ଧରିଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡଙ୍ଗା ଉପରେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ପାଉଛି କୈବର୍ତ୍ତ। ଉଭୟ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ଯେ ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଓ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅନ୍ତ ଘଟୁ, କିନ୍ତୁ ଶେଷଦେବ ଅସ୍ଥିର। କୈବର୍ତ୍ତକୁ କହିଲେ, ଏ କି ପ୍ରକାର ଖେଳ ଚାଲିଛି କୈବର୍ତ୍ତ? ତୋର ଜୀବନକୁ ତିଳେମାତ୍ର ଡର ଥିଲେ ନୌକା ନେଇ ସିଧା ଆରପାରିରେ ଲଗା। ଆମର ବିଳମ୍ବର ତୁ ଏକମାତ୍ର କାରଣ ହେବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଆମ୍ଭେ ଏଠାରେ ନୌବିହାର କରିବାକୁ ଆସିନାହୁଁ। କୈବର୍ତ୍ତ କିନ୍ତୁ କିଛି ଶୁଣିବାକୁ ନାରାଜ। ପାଦ ରଖିବା ପୂର୍ବରୁ ବୈଦେଶ ବିଳାସରେ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ବଢ଼ାଇ ଦେଲେ ପୟର ଭାବଗ୍ରାହୀ ରଘୁବୀର, ପୟରେ ଖ୍ୟାଳିତ କରି ବସନେ ପୋଛି, ବ୍ରହ୍ମାରେ ଧୌତ ଯେ ପଦ ନୋହିଛି ଶିବେ ବିଷାଦ, ନ ପାଇ ଚରଣାମୃତ ପାନକୁ ଇଛି, ବିଜ୍ଞାନୀ କୈବର୍ତ୍ତ ଧୋଇଲା, ବିଶ୍ୱେ ପତିତ ପାବନ ନାମ ରହିଲା। ବୈଦେଶିକ ବିଳାସରେ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ଭାବଗ୍ରାହୀ ରଘୁବୀର, ବଢ଼ାଇ ଦେଲେ ପୟର ଭାବଗ୍ରାହୀ ରଘୁବୀର। ସେ ଭାବନାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଭଗବାନ ଭାବଗ୍ରାହୀ। ତାଙ୍କ ଭାବଗ୍ରାହୀ ଶବ୍ଦଟିକି ଏଠି ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ଲେଖୁଛନ୍ତି ବୈଦେଶିକ ବିଳାସରେ। ବଢ଼ାଇ ଦେଲେ ପୟର ଭାବଗ୍ରାହୀ ରଘୁବୀର, ପୟରେ ଖ୍ୟାଳିତ କରି ବସନେ ପୋଛି। ଯେଉଁ ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ଯାହାର ପାଦ ଚରଣାମୃତ ପାଇବାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି, ତପସ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି, ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି, ସେ ଚରଣାମୃତ ଖୁବ୍ ଖୁସିରେ ସହଜରେ ଇଏ ପାଇଗଲା। ଏବଂ ସେ ଭାବୁଛି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶେଷଦେବ ନିଜେ ଏଠି ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ କେମିତି ୟାଙ୍କ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଛାଡ଼ିବି? ଏଇଟା ଯିଏ ଜାଣିପାରୁଛି ତାଠୁ ବଡ଼ ବିଜ୍ଞାନୀ କିଏ ଅଛନ୍ତି? ସେଥିପାଇଁ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ଲେଖିଛନ୍ତି, ବିଜ୍ଞାନୀ କୈବର୍ତ୍ତ ଧୋଇଲା। ତାପରେ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ବିଶ୍ୱେ ପତିତ ପାବନ ନାମ ରହିଲା। ଭଗବାନ କାହାର ଜମିବାଡ଼ି, ସୁନାଗହଣା, ପ୍ରତିପତ୍ତି, କ୍ଷମତା, ପୋଜିସନ୍, କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଆକ୍ୱାର କରିଛି, ଏଠି ହାସଲ କରିଛି ପୃଥିବୀରେ, ଏଗୁଡ଼ା କିଛି ଦେଖନ୍ତି ନାହିଁ। ପତିତ ପାବନ, ଯିଏ ଭକ୍ତ ହେବ ସେ ପତିତ ହୋଇଥିଲେ ବି ତାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର। ସେ ଭାବକୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ, କୈବର୍ତ୍ତର ଭାବକୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ ବୋଲି ଭଞ୍ଜ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଭାବଗ୍ରାହୀ ରଘୁବୀର। ଏବଂ ଶେଷକୁ କହିଛନ୍ତି, ପତିତ ପାବନ ନାମ ରହିଲା। ଏଇ କୈବର୍ତ୍ତକୁ
ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଯେ ଏତେ ଆଦର କରି ଚରଣାମୃତ ଦେବେ ଏଇଟା ଶେଷଦେବ ଭାବି ନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଭାବଗ୍ରାହୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଭାବିଛନ୍ତି ଯେ ଗତ ଜନ୍ମରେ ମୁଁ ତାକୁ ଦେଇନି, ସେ ବହୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲା, ମୁଁ ତାକୁ ମନେ ମନେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି କରିଦେଇଥିଲି ଯେ ନିଶ୍ଚୟ ଆର ଜନ୍ମରେ ତୋତେ ଦେବି, ଏବଂ ସେ ଏବେ ଚରଣାମୃତ ପାଉଛି, ମୁଁ କାହିଁ ପାଦ ନ ବଢ଼େଇବି। କିନ୍ତୁ ସିଏ କହୁଛି ଯେ ଯଦି ତୁମେ ପାଦ ଦେବ ନ ଧୋଇବି, ଏଇ ଧୂଳି ଟିକକ ଲାଗିକିରି ଯେମିତି ଅହଲ୍ୟା ଉଦ୍ଧାର ପାଇଥିଲେ, ପଥର ଖଣ୍ଡଟା ଅହଲ୍ୟା ନାରୀ ହେଇଗଲା, ମୋ ଡଙ୍ଗା ଯଦି ନାରୀ ହେଇଯିବ ମୁଁ ଚଳିବି କେମିତି? ଏଇଟା କେବଳ ଗୋଟେ ମାତ୍ର ଆଳ। ପ୍ରକୃତରେ ଭଗବାନଙ୍କ ଚରଣାମୃତ ପାଇବାକୁ ଭକ୍ତର ଅପେକ୍ଷା, ଏବଂ ସେ ଦେବାକୁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟଗ୍ର। ତେଣୁ କୈବର୍ତ୍ତ କିଛି ଶୁଣିବାକୁ ନାରାଜ, ସେ ଡଙ୍ଗା ନଈ ମଝିରେ ବୁଲଉଛି। ସେ ଆଜି 14 ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର କର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ନିଜ ନୌକାରେ ବସେଇଛି ଏବଂ ଏତେ ପାଖରେ ପାଇଛି। ଏତେ ପାଖରେ ପାଇ ମନେ ମନେ ଭାବୁଛି, ଯେଉଁ ନୌକା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଲାଭ କରିଛି ସେଥିରେ ସେ ଆଉ କାହାରିକୁ ବସାଇ ଦେବ ନାହିଁ। ସେ ନୌକାକୁ ସେ ଏଣିକି ପୂଜା କରିବ। ଜୀବନରେ ଯାହା କିଛି ପାଇବାକୁ ଥାଏ ସେ ସବୁ ପାଇଗଲା। ଆଉ ଏ ଶରୀର, ପରିବାର, ଭୋଗ, ମୋହ ସବୁ ଅସାର। ନୀତି ଏହି ସ୍ମୃତିକୁ ସ୍ମରଣ କରି ସେ ମୋକ୍ଷ ପାଇଯିବ। ଯେଉଁ ପରମ କାରୁଣିକ ଭଗବାନଙ୍କ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ସେ ଏବେ ପାଇସାରିଲାଣି, ଆଉ ତାର ଜୀବନରେ ଚିନ୍ତା କ'ଣ ଅଛି? ନୌକା ଶେଷରେ କୂଳରେ ଲାଗିଲା। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀରାମ ନିଜର ଶ୍ୱଶୁର ଜନକ ରାଜାଙ୍କ ଦତ୍ତ ହୀରକ ମୁଦ୍ରିକାଟି ଭଡ଼ା ସ୍ୱରୂପ କୈବର୍ତ୍ତକୁ ପ୍ରଦାନ କଲେ। କୈବର୍ତ୍ତ ମନା କଲା, ମୁଁ ନେବି ନାହିଁ। କହିଲା, ପ୍ରଭୁ, ଦାରିଦ୍ର୍ୟରୁ ମୋର ବସ୍ତ୍ର ଚିରିଯାଇଛି ସତ, କିନ୍ତୁ ସଂସ୍କାର ନଷ୍ଟ ହେଇନି। ଶେଷଦେବ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଆଉ ସମ୍ଭାଳି ପାରିଲେ ନାହିଁ। କହିଲେ, ଶୁଣୁ, ସାମାନ୍ୟ ଡଙ୍ଗା ପାରି କରି ତୁ ପାଦ ଧୋଇଦେବା, ନୌ ବିହାର, ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ହାତ ରଖିବା ବହୁତ ପାଲା କରିସାରିଲୁଣି। ନେ ମୋ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ହାତରୁ ଜଲ୍ଦି ଏ ମୁଦ୍ରିକା ନେ ଏବଂ ଆମକୁ ତୋ କବଳରୁ ମୁକ୍ତି ଦେ। କିନ୍ତୁ କୈବର୍ତ୍ତ କି ଡରିବାର ଲୋକ, ଡରନ୍ତା ବା କାହିଁକି? ସେ ତ ଜଗଦୀଶ୍ୱରଙ୍କ ଅଭୟ ପାଇସାରିଛି। ହେଲେ କେମିତି କିଏ ଭଡ଼ା କଥା ମନା କରିବ? ହଠାତ୍ ତା ମୁଣ୍ଡକୁ ଗୋଟେ ବୁଦ୍ଧି ଜୁଟିଲା। ତେଣୁ କହିଲା, ପ୍ରଭୁ, ଆମେ ଏକା ଜାତିର ଜଣେ ନାପିତ, ଆମେ ଏକା ଜାତିର ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ। ଯେମିତି ଜଣେ ନାପିତ ଅନ୍ୟ ନାପିତ ଠାରୁ ଟଙ୍କା ନ ନିଏ, ସେମିତି ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ମୁଁ ଟଙ୍କା ନେବି କେମିତି? ନା ଆମେ କ'ଣ ଏକା ଜାତିର? ନା ମୁଁ ପ୍ରତିଦିନ ଲୋକଙ୍କୁ ଏପାରିରୁ ସେପାରିକୁ ନେଉଛି, ଆପଣ ତ ଅସଂଖ୍ୟ ଜୀବକୁ ଏ ଭବସାଗରରୁ ଆର ପାରିକୁ ନେଉଛନ୍ତି। କାମ ଏକା, ପାରି କରିବା, ତେବେ ମୁଁ ଭଡ଼ା ନେବି କେମିତି? ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ ବୁଝିଗଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ତୁ ଏଇ ଜୀବନ ପରେ ମୋକ୍ଷ ପାଇଯା। ମନେ ମନେ କହିଲେ। ଏଭଳି ବୁଦ୍ଧିମାନ ଭକ୍ତକୁ କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ବୈଦେହୀଶ ବିଳାସରେ ବିଜ୍ଞାନୀ କୈବର୍ତ୍ତ କହିବେନି ତ ଆଉ କ'ଣ କହିବେ? ଧନ୍ୟ ସେ ପ୍ରଭୁ ମୁଖ୍ୟଦାତା ରାମଚନ୍ଦ୍ର, ଧନ୍ୟ ସେ କୈବର୍ତ୍ତ ଭକ୍ତ କୈବର୍ତ୍ତ, ଯାହାକୁ, ଆଉ ଧନ୍ୟ ସେ ଲେଖକ କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ, ଯେ ଏହାକୁ ବିଜ୍ଞାନୀ କୈବର୍ତ୍ତ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଆଶା କରୁଛି ଅଧ୍ୟାୟଟି ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ, ଏଇଟା କିଛି ନୂଆ କଥା ନୁହଁ। ଖାଲି ଭକ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କ ଭେଟ ବିଷୟରେ ଆଉ ଥରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ହିଁ ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। କିଛି ସମୟ କଟିଗଲା ଏଥିରେ। ଯଦି ଅଧ୍ୟାୟଟି ଭଲ ଲାଗିଲା, ବିଜ୍ଞାନୀ କୈବର୍ତ୍ତ ବିଷୟଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା, ଆଶା କରୁଛି ନିଶ୍ଚୟ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବେ। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଅଛି ଗହନ କଥା ନାରାୟଣ ମିଶ୍ର, ଏଇଟିକୁ ନିଶ୍ଚୟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଏବଂ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ବି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ କହିବେ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ନମସ୍କାର।